हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसएम स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो मैं तुमलोक आज आलोचना कर दिन तुमलोकर क्लास 6 जी तुमलोकर किताब आछे मैं देखो दिसे तुमलोকক आमार विज्ञान द्वितीय भाग है। एखन किताब तुमलोकर आमार विज्ञान पार्ट 2 टेक्स्ट बुक है। एटु तुमलोकर पेज नम्बर तुमलोकर बाहिर करिला 64 पार्ट होचे तुमलोकर 10 उष्णता और यार जोग और तुमलोकर इंग्लिश मीडियम दिए आछे इफाले टेम्पारेचार एंड इट्स मेजारमेंट। ठीक है। तो आज मैं तुमलोকক এইখন ভিডিওত এই চ্যাপ্টাৰখনৰ সকলোবোৰ এমসিকিউ কোশ্চেন ভিতৰুৱা কোশ্চেন এডিশনাল কোশ্চেন আৰু পাৰ্ট ভিত্তিক কোশ্চেন মই তোমালোকক ভালদৰে আলোচনা কৰি দিম। ঠিক আছে। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটি এটি লাইক কৰি দিয়া। ঠিক আছে। আৰু কমেন্ট কৰি জনোৱা যে ভিডিওটো কেনেকুৱা হৈছে। তো তোমালোকে প্ৰথমে পেজ নাম্বাৰ 80 সৰি তোমালোকে প্ৰথমে পেজ নাম্বাৰ 68 বাহিৰ কৰি লোৱা। কি এটা মই তোমালোকক প্ৰথমে এডিশনাল কোশ্চেনবোৰ আলোচনা কৰাই দিম ভিতৰুৱা কোশ্চেন और तार पिছত तुमलोকক टेक्सुअल क्वेश्चन मैं प्रथमे देखुवाई दिसो रबा अलपमान এই জিবোৰ আছে তোমালোকৰ এইবোৰ হৈছে টেক্সুৱেল এমসিকিউ আৰু টেক্সুৱেল क्वेश्चन আছে এইবোৰ মই তোমালোকক পিছত আলোচনা কৰাই দিম। তোমালোকক প্ৰথমে মই ভিতৰুৱা क्वेश्चन এডিশনাল क्वेश्चन আলোচনা কৰাই দিম। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 68 বাহিৰ কৰি লোৱা। ঠিক আছে। 68 বাহিৰ কৰি লোৱা। এইটো আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 68 এইটো। ঠিক আছে। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 68 তলত যেটো তোমালোকৰ এটা বাকচ আছে চাৰিকণিয়া এইটো তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে কৈছে যে যি উষ্ণতাত পানী উতলে তাক উতলাঙ্ক আৰু যি উষ্ণতাত পানী গোট মাৰে তাক হিমাঙ্ক বুলি কোৱা হয়। মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन তোমালোকৰ ভিতৰুৱা क्वेश्चन হিচাপে এই দুটা क्वेश्चन মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन। ঠিক আছে। তো তোমালোকে এইটো তোমালোকে পঢ়িবা। তোমালোকৰ ইয়াত কি क्वेश्चन হ'ব যে উতলাঙ্ক কি বা উতলাঙ্ক কাক বলে। তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা যে যি উষ্ণতাত পানী উতলে তাক উতলাঙ্ক বলে और कि कैसे हिमांक यू हम तुम्हारे जी उष्णतात पानी गोट मारे तक हिमांक बोले। तुम्हारे इंग्लिश मीडियम इफाले दी आसे मैं देखुवा दिसो इंग्लिश मीडियम तुम्हारे मैं देखुवा दिसो। इते कि कैसे तुम्हारे जे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट उतलांक काक बोले। द टेम्पारेचार एट हुइच वाटर बॉइल्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। यू तुम्हारे इंग्लिश मीडियम कारण पढ़ी लवा। और तुम्हारे इते दिसे जे फ्रीजिंग पॉइंट कोनटू। तो तुम्हारे उत्तर हम जे डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारे क्वेश्चन हम डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट उत्तर हम द टेम्पारेचार एट हुइच वाटर फ्रीजेस और बिकम्स आइस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो तुम्हारे इंग्लिश मीडियम कारण यू यार पिछले तुम्हारे पेज नम्बर 78 बाहर कर लो। तातो तुम्हारे केटामान भितरुआ क्वेश्चन আছে 78 पेज नम्बर 78 एटू है तुम्हारे 76 एटू सॉरी एटू है तुम्हारे 78। तो पेज नम्बर 78 ऊपर एटा बा दुटा क्वेश्चन হ'ব পাৰে মই দেখুৱাই দিছো। ইয়াতে দিছে তোমালোকক যে কোভিড-19 ভয়াবহ কালছোৱাত আন এক প্ৰকাৰৰ থাৰ্মোমিটাৰ দেখা গৈছিল। এই থাৰ্মোমিটাৰক ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰ বলা হয়। তোমালোকৰ क्वेश्चन হ'ব যে কোভিড-19 সময়ত দেখা পোৱা থাৰ্মোমিটাৰখনৰ নাম কি। তোমালোকৰ উত্তৰ লিখিবা যে ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰ। ঠিক আছে। এটু তোমালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণে ইংলিছ मीडियम মতে দি আছে। ইয়াত तुम्हारे पेज नम्बर 77 बाहर कर लो। इते उत्तर दी आछे जे एनादार टाइप ऑफ थार्मोमीटर वाज सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक दिस थार्मोमीटर इज कॉल्ड इनफ्रारेड थार्मोमीटर। ठीक है। एटू तुम्हारे पेज नम्बर 77 बाहर कर तुम्हारे यू दाग दी लबा। तार पिছত आमी बाकीखिनि पढ़िम। इते क्वेश्चन হ'ব পাৰে নে চাই লম। এই থাৰ্মোমিটাৰে ব্যক্তিজনৰ শৰীৰ स्पर्श नकराक दूर पर उष्णता जुकिब पारे। गतिके এই থাৰ্মোমিটাৰটোক नन कन्टेक्ट থাৰ্মোমিটাৰ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকৰ ইয়াতে আৰু দুটা क्वेश्चन হ'ব। এটা হ'ব যে এনে এখন থাৰ্মোমিটাৰৰ নাম কোৱা যিখনে স্पर्श नकराक মানুহৰ উষ্ণতা জুখিব পাৰে। তো তোমালোকে উত্তৰ দিবা যে কি থাৰ্মোমিটাৰ ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰ। ঠিক আছে। কি क्वेश्चन হ'ব যে এনে এখন থাৰ্মোমিটাৰৰ নাম কোৱা যিখনে মানুহৰ শৰীৰ स्पर्श नकराक उष्णता जुकिब पारे। उत्तर हम जे इनफ्रारेड थार्मोमीटर। और तुम्हारे इते क्वेश्चन हम जे कोनटो थार्मोमीटारक नन कन्टेक्ट थार्मोमीटर बुली कोवा है। तो उत्तर हम एटू इनफ्रारेड थार्मोमीटारक नन कन्टेक्ट थार्मोमीटर बुली कोवा है। और इते क्वेश्चन हम पारे जे इनफ्रारेड थार्मोमीटारक और कि नामेरे जना जाए। उत्तर हम नन कन्टेक्ट थार्मोमीटर बुली कोवा है बा जना जाए। तो तुम्हारे इंग्लिश मीडियम इते दिए आछे जे नन कन्टेक्ट थार्मोमीटर। ठीक है। नन कन्टेक्ट থাৰ্মোমিটাৰ ইয়াতে দি আছে। ঠিক আছে। তো তোমালোকে পেজ নম্বৰ 77 ইয়াতে দিছে যে নন কন্টাক্ট থাৰ্মোমিটাৰ। সো দিস thermometer is also
known as non contact thermometer ঠিক আছে আৰু এইটো লাইন তোমালোকে পঢ়িলা ইয়াতে কৈছে যে this can measure the temperature from a distance without touching the person's body তোমালোকে মই কৈছো যে স্পৰ্শ অবিহনে উষ্ণতা জুখিব পাৰে এইটো থাৰ্মোমিটাৰ কোনটো ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে পেজ নম্বৰ 86 বাহিৰ কৰি লোৱা এইখন কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 86 বাহিৰ কৰি লোৱা 86 ইয়াতে আমাৰ 86 আছে ইয়াত এটা খালি ঠাই আহিব পাৰে তোমালোকৰ 86 পেজ নম্বৰ ইয়াত দেখুৱাই দিছো যে গ্ৰীষ্মকালত উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় আৰু শীতকালত উষ্ণতা হ্ৰাস পায় একেবাৰে ইজি কোশ্চেন ইয়াত তোমালোকৰ কোশ্চেন হ'ব যে গ্ৰীষ্মকালত উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় আৰু শীতকালত ডেশ হ্ৰাস পায় তোমালোকৰ এই যেটো আছে এই উষ্ণতাটো এটো তোমালোকৰ এক্সামত ডেশ থাকিব কি হ'ব যে গ্ৰীষ্মকালত উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আৰু শীতকালত ডেশ হ্ৰাস পায় কি হ্ৰাস পায় তোমালোকে উত্তৰ দিবা যে উষ্ণতা হ্রাস পায় ঠিক আছে ইংলিশ মিডিয়ামতে দি আছে তোমালোকে পেজ নম্বৰ 85 বাহিৰ কৰা ইয়াতে দি আছে ডিউৰিং সামাৰ সিজন টেম্পারেচার রাইজেস এন্ড ডিউরিং উইন্টার ফলস ইট তোমালোকৰ ইয়াতে খালি ঠাই কোনটো হ'ব ইয়াতে তোমালোকৰ খালি ঠাই থাকিব ইয়াতে খালি ঠাই থাকিব যে ডিউরিং সামার সিজন টেম্পারেচার রাইজেস এন্ড ডিউরিং উইন্টার ডেশ ইট উইন্টার কি হয় উইন্টাৰত হ্ৰাস পায় ফলস ইট ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া পেজ নম্বৰ 88 বাহিৰ কৰি লোৱা পেজ নম্বৰ 88 এইটো আমি কি বা তোমালোকে কি শিকিলা এইটো তোমালোকৰ ইয়াতে কেইটামান কোশ্চেন হ'ব পাৰে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াতে যে উষ্ণতা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোক থাৰ্মোমিটাৰ আৰু তাপমাত্ৰা বলা হয় কোশ্চেন হ'ব যে উষ্ণতা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোক কি বুলি কোৱা হয় থাৰ্মোমিটাৰ বা তাপমাত্ৰা ইয়াতে তোমালোকৰ ইংলিশ মিডিয়ামত দি আছে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াতে এইটো the device used to measure temperature is called thermometer ঠিক আছে এটো তোমালোকে পঢ়ি লবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে আৰু এটা কোশ্চেন হ'ব পাৰে যে মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিবলৈ ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন যে মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিবলৈ কি থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে কি কোশ্চেন হ'ব তোমালোকৰ ইয়াত যে মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিবলৈ কি থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তৰ হ'ব ক্লিনিক্যাল ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক আৰু এটা ইয়াতে কোশ্চেন দিছে যে মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বা 98.6 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট এটো তোমালোকে পঢ়ি লবা যে মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা কিমান সেলসিয়াসত দিলে তোমালোকে 37 আৰু ফাৰেনহাইটত দিলে তোমালোকে 98.6 ঠিক আছে এটো তোমালোকৰ ইংলিশ মিডিয়ামত মই দেখুৱাই দিছো এটো ইয়াতে দিছে এটো the normal temperature of human body is 37 degree celsius and 98.6 fahrenheit তোমালোকক কোশ্চেন দিব পাৰে যে মানুহৰ বডিৰ উষ্ণতা কিমান তোমালোকক সেলসিয়াসত দিলে দিবা 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু ফাৰেনহাইটত দিলে 98.6 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে পাৰ্ট বিটি কোশ্চেনবোৰ বাহিৰ কৰি লোৱা পেজ নম্বৰ 90 তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছো এইবিলাক তোমালোকক কৰিব কৈছে অনুশীলনী কোশ্চেন হয় এবাৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ গোলটো সম্পূৰ্ণকৈ পূৰ কৰা প্ৰথম কোশ্চেন তোমালোকক কি দিছে যে কাষৰ চিত্ৰৰ থাৰ্মোমিটাৰে দেখুৱা সঠিক পাঠটো কি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন এটো তোমালোকৰ থাৰ্মোমিটাৰ ইয়াত তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন নম্বৰ সি 25.0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো আমি অপচন নম্বৰ সি গোলটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিম এইটো আৰু ইংলিশ মিডিয়ামত কি কৈছে মই দেখুৱাই দিছো ইংলিশ মিডিয়ামত তাৰ পিছত তোমালোকক ইংলিশ মিডিয়ামত দিছে যে হোৱাট ইজ দা ৰিডিং অফ দা থাৰ্মোমিটাৰ ইন দা গিভেন ফিগাৰ তোমালোকৰ ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে ইয়াতে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন নম্বৰ সি এটো তো আমি অপচন নম্বৰ সি যেটো বৃত্ত আছিল এটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম এই সাইকেলটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক 2 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে ইয়াতে যে ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰৰ পৰিসৰ কিমান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে অপচন নম্বৰ এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ পৰা 42 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এটো তো আমি অপচন নম্বৰ এ টো সম্পূৰ্ণ কৰি দিম এটো হৈ গল আমি ইংলিশ মিডিয়ামত দেখিম এইফালে এটো the range of clinical thermometer is এটো হৈছে তোমালোকৰ অপচন নম্বৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টু 42 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো আমি অপচন নম্বৰ এ টো সম্পূৰ্ণ কৰি দিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক 3 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে চাই লোৱা যে মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা কিমান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন এটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলো যেহেতু তোমালোকক ইয়াত সেলসিয়াস দিছে গতিকে 37 এটো তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু যদি ফাৰেনহাইটত দিলে হয় তেনেহলে 98 পইণ্ট কি আছিল 98 পইণ্ট তোমালোকৰ 6 আছে
ফারেনহাইটত দিলে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে সেলসিয়াস দিছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো আমি অপশন নাম্বার সি টু সম্পূৰ্ণ কৰি দিম আৰু আমাৰ ইংলিশ মিডিয়ামত কি দিছে The normal temperature of human body is আমার শুদ্ধ উত্তর অপশন নাম্বার সি 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ফারেনহাইট হলে 98.6 ফারেনহাইট হলে ঠিক আছে ইয়ার পরিবর্তে যদি এটু থাকিলে হয় তাহলে আমার এটু শুদ্ধ উত্তর হলে 98.6 ফারেনহাইট তো আমি অপশন নাম্বার সি টু সম্পূর্ণ করে দিম এটু ঠিক আছে এতিয়া আমাক কেইটামান খালি ঠাই পূৰ কৰা কোশ্চেন দিছে আমি এটু চাম এতিয়া কি কৈছে খালি ঠাই পূৰ কৰা এই নাম্বার কোশ্চেন কৈছে আমাক কোন বস্তুৰ উত্তাপ তার ড্যাশৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তোমালোকৰ ইয়াতে উত্তৰ হ'ব উষ্ণতাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় মই সাইডত লিখি দিছো উষ্ণতাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ঠিক আছে কি হ'ব উত্তৰ কি হ'ব যে কোন বস্তুৰ উত্তাপ তার উষ্ণতাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এটো তোমালোকৰ স্পেলিং ঠিক আছে তাৰ পিছত বি নম্বৰ কোশ্চেন কৈছে তোমালোকক উতলা পানীৰ উষ্ণতা ড্যাশ থাৰ্মোমিটাৰে জুখিব নোৱাৰি উত্তৰ হ'ব ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰে জুখিব নোৱাৰি মই তোমালোকক লিখি দিছো ক্লিনিক্যাল তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব যে উতলা পানীৰ উষ্ণতা ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰে জুখিব নোৱাৰি ঠিক আছে আৰু সি নম্বৰ কি কৈছে আমাক আমাৰ বি নম্বৰ হৈ গ'ল সি নম্বৰ যে উষ্ণতা জোখা হয় ডিগ্ৰী ড্যাশত তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব সেলসিয়াছত এটো হ'ব তোমালোকৰ সেলসিয়াছত ঠিক আছে তো আমাৰ এছএমএছ মিডিয়ামৰখিনি আলোচনা হৈ গ'ল এতিয়া মই তোমালোকক ইংলিশ মিডিয়ামৰখিনি দেখুৱাই দিম ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ fill in the blanks the hotness of an object is determined by its temperature ঠিক আছে এটো তোমালোকে টেম্পারেচার লিখি দিবা মই তোমালোকক লিখি দিছো তোমালোকে কিতাবৰ পৰা ভালদৰে স্পেলিংটো চাই লিখি দিবা টেম্পারেচার ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক বি নম্বৰ কোশ্চেন কৈছে যে temperature of boiling water cannot be measured by a dash temperature এটো হ'ব তোমালোকৰ ক্লিনিক্যাল হ'ব ক্লিনিক্যাল মই তোমালোকক স্পেলিংটো দেখুৱাই দিছো ইয়াতে আছে তোমালোকৰ ক্লিনিক্যাল টেম্পারেচার এইটো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু লিখিও দিম ক্লিনিক্যাল CLINICAL ক্লিনিক্যাল ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ হ'ব ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক সি নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে টেম্পারেচার ইজ মেজার্ড ইন ডিগ্ৰী এটো হ'ব তোমালোকৰ সেলসিয়াস ঠিক আছে CELSIUS সেলসিয়াস ঠিক আছে তো আমাৰ খালি ঠাই হৈ গ'ল এতিয়া মই তোমালোকক বৰ্ড কোশ্চেন খিনি আলোচনা কৰি দিম তোমালোকে পেজ নম্বৰ 92 বাহিৰ কৰি দিয়া ইয়াত তোমালোকক কৈছে পেজ নম্বৰ 95 আৰু সৰি পেজ নম্বৰ 92 আৰু ইংলিশ মিডিয়ামত হৈছে 91 তোমালোকক 5 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা ইয়াত কৈছে প্ৰথমটো যে উষ্ণতাৰ SI একক এইটো হ'ব তোমালোকৰ অপশন নম্বৰ ডি কেলভিন হ'ব ঠিক আছে এইটো তাৰ পিছত তোমালোকক 2 নম্বৰ কৈছে যে মানৱ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা এইটো হ'ব তোমালোকৰ সি নম্বৰটো হ'ব এইটো মই আলোচনা কৰাইছো ইতিমধ্যে এইটো আৰু 3 নম্বৰ কৈছে যে পৰীক্ষা কৰা থাৰ্মোমিটাৰৰ পৰিচয় এইটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰটো -10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ পৰা 1110 ডিগ্ৰী 110 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈ ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 4 নম্বৰটো কৈছে কি উতলা পানীৰ উষ্ণতা এইটো হ'ব তোমালোকৰ 100 ডিগ্ৰী এইটো সকলোৱে জানে 100 ডিগ্ৰী উতলা পানী তাৰ পিছত মই তোমালোকক ইংলিশ মিডিয়ামটো দেখুৱাই দিছো ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ প্ৰথমটো SI ইউনিট অফ টেম্পারেচার এইটো সকলোৱে জানে কেলভিন হ'ব ডি আৰু তোমালোকক কৈছে কি নৰ্মাল টেম্পারেচার অফ হিউম্যান বডি এইটো তোমালোকৰ হ'ব এইটো সি 2 নম্বৰটো কৈছে তোমালোকক নৰ্মাল টেম্পারেচার অফ হিউম্যান বডি 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস অর 98.6 ডিগ্ৰী ফারেনহাইট ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 3 নম্বৰ কৈছে ৰেঞ্জ অফ ল্যাবৰেটৰী থাৰ্মোমিটাৰ এইটো হ'ব তোমালোকৰ B2 হ'ব -10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টু 110 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কৈছে তোমালোকক টেম্পারেচার অফ বয়লিং ওয়াটার এইটো হ'ব তোমালোকৰ অপশন নম্বৰ এ 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 6 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে এইটো তোমালোকে চাই লোৱা কৈছে যে পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিক্যাল থাৰ্মোমিটাৰৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য ডিফারেন্ট কি আৰু একে কি সাদৃশ্য কি এটো তোমালোকক আলোচনা কৰিব কৈছে এই কোশ্চেনটো মই আকৌ এবাৰ পঢ়িছো ইয়াতে কৈছে যে পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিক্যাল
থাৰ্মোমিটাৰৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য উল্লেখ কৰা ঠিক আছে তো মই ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক দি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ঠিক আছে বাৰে বাৰে মই তোমালোকক অনুৰোধ কৰি আছোঁ তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়া সাদৃশ্য ইয়াতে দি আছে যে মই ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিছোঁ সাদৃশ্য যে পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ উভয়তে পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে 2 নম্বৰত কৈছে তোমালোকক পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ উভয়েই কাঁচৰ নলীৰে নিৰ্মিত ঠিক আছে আৰু 3 নম্বৰ কৈছে তোমালোকক পৰীক্ষাগাৰৰ থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ উভয়েই উষ্ণতা জোখাৰ উপকৰণ আৰু 4 নম্বৰ দিছে তোমালোকক পৰীক্ষাগাৰৰ থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ উভয়তে স্কেল থাকে যাৰ সহায়ত উষ্ণতা পঢ়া যায় ঠিক আছে আৰু বৈসাদৃশ্য দি আছে তোমালোকক ইয়াতে মই এটা পঢ়ি শুনাইছো বাকিবা তোমালোকে পঢ়ি লবা ঠিক আছে যে পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰৰ বস্তুৰ উষ্ণতা জোখাৰ বাবে আৰু মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জোখাৰ বাবে ইয়াতে তোমালোকক এটু বুজাইছে যে পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ হৈছে বস্তুৰ উষ্ণতা জোখাৰ বাবে আৰু ক্লিনিকেল থাৰ্মোমিটাৰ হৈছে মানুহৰ উষ্ণতা জোখাৰ বাবে ঠিক আছে 2 নম্বৰটো তোমালোকে পঢ়ি লবা তোমালোকে 3 নম্বৰটো ভালদৰে ধ্যান কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 7 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে আমি কিয় পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিব নোৱাৰো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন উত্তৰ দি আছে আমি পৰীক্ষাগাৰত থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিব নোৱাৰো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন কাৰণ নাম্বাৰ 1 দিছে পৰিসৰ বেছি পঢ়ি লবা নাম্বাৰ 2 দিছে ভাঁজ না থাকে পঢ়ি লবা আৰু নাম্বাৰ 3 দিছে ডাঙৰ আৰু ভাঙিবলগীয়া এটু পঢ়ি লবা আৰু তোমালোকক শেষত যেটো কোশ্চেন দিছে যে তলত দিয়া উষ্ণতাৰ পাঠ অনুসৰি থাৰ্মোমিটাৰ নিম্নোক্ত চিত্ৰত পাৰাৰ দাগ চিহ্নিত কৰা প্ৰথমটো তোমালোকে কোশ্চেন দি আছে আৰু দ্বিতীয়টো উত্তৰ এইটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপি তোমালোকে জানি লও ইম্পৰ্টেন্ট নহয় না আহে এক্সামত তথাপি তোমালোকে জানি লও এইটো তোমালোকে চিত্ৰ আৰু তোমালোকৰ ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে এই একেই চিত্ৰ মই তোমালোকক ইংলিশ মিডিয়ামৰ বাকি কোশ্চেন পৰা আলোচনা কৰি দি আছো আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে এই যেটো কোশ্চেন আছিল 8 নম্বৰ কোশ্চেন তোমালোকৰ একেই ঠিক আছে ভালদৰে চাই লও তোমালোকক ইংলিশ মিডিয়ামত কোশ্চেন নম্বৰ 6 কৈছে যে mention the similarities and differences between the laboratory thermometer আৰু কি কৈছে and the clinical thermometer তো তোমালোকক মই similarities কেইটা প্ৰথমে দেখুৱাই দিছো তাৰ পিছত তোমালোকক মই differences কেইটা দেখুৱাই দিম এইটো হৈছে তোমালোকৰ similarities ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক differences খিনি দেখুৱাই দিছে তোমালোকে ভালদৰে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 7 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে why cannot we used a laboratory thermometer to measure the temperature of our body given region most important question because উত্তৰ তোমালোকে দিবা যে because a laboratory thermometer does not have a kink in its top if it is taken out of the mouth the mercury level falls immediately so we cannot read the body temperature accurately ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক 8 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে এটু তোমালোকে এছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা চাই লবা ঠিক আছে আমাৰ ভিডিও আজি এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ